ملک میں بھر میں موجود تمام شادی ہال جو ہیں 10 بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ اس پالیسی سے شادی ہال، ریسٹورنٹس اور مارکیٹوں کے یہ اگر ٹائم آبزرو ہوں تو 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ملک بھر میں تمام مارکیٹیں 8:30، شادی ہال رات 10 بجے بند ہوں گے۔ سرکاری اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30% کمی کا فیصلہ۔ 1 جولائی سے غیر معیاری پنکھے بنانے پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی۔ الیکٹرک بائکس کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے توانائی بچت پلان کی منظوری دے دی۔ موجودہ حالات میں طرز زندگی میں تبدیلی ضروری، اقدامات سے 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ معیشت پہلے ہی تباہ ہے، دکانیں رات 8:30 بجے بند نہیں کرا سکتے۔ پنجاب حکومت نے وفاق کا فیصلہ مسترد کر دیا، معاملہ کابینہ میں لے جانے کا اعلان۔ وفاقی حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے عجلت میں فیصلے کر رہی ہے۔ پہلے مشترکہ مفادات کونسل میں مشاورت ہونی چاہیے تھی۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا رد عمل۔ توانائی بچت پروگرام کے تحت دکانیں رات 8:30 بجے بند کرانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پالیسی پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ صوبائی حکومت پہلے ہی کئی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ بیرسٹر سیف کا موقف۔ آپ نے صدر صاحب کے پاس بھی جا کر استدعا کی، اور یہ پچھلے 3 دن میں جو سیکرٹری پاور ہیں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کے ساتھ باضابطہ طور پر مشاورت کی ہے۔ اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہ اپنی ٹیموں کا تعین کریں تو ہم پنجاب جانے کے لیے تیار ہیں، ہم خیبر پختونخوا جانے کے لیے تیار ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ توانائی بچت کے حوالے سے فیصلوں پر مشاورت نہ کرنے کی باتیں غلط۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹریز کے ذریعے بات چیت کی کوشش کی گئی، ٹیمیں بھی تشکیل دی۔ ایک بار پھر رابطہ کریں گے، صوبوں کو حصہ بننا ہوگا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ خرم دستگیر کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں کہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں سلوشن ایک ہی ہے الیکشنز۔ تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا۔ بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے۔ سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں۔ ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی، یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں۔ پہلے الیکشن، پھر رول آف لا، اس کے بعد ری اسٹرکچرنگ اور گورننس سسٹم کو میرٹ پر لانا ہوگا۔ عمران خان نے بحرانوں سے نجات کا فارمولا پیش کر دیا۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن قرار۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا فوری اور شفاف انتخابات کا مطالبہ۔ گزرے 7-8 ماہ میں ملک کے ساتھ جو ہوا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بلوں کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا۔ 2 خاندان 30 برس سے لوٹ مار میں مصروف۔ انہوں نے کوئی دیر پا منصوبہ بندی نہیں کی۔ الیکشن کا سوچ کر ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ قوم موجودہ صورتحال سے خوفزدہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ 8 ماہ کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 45% اضافہ۔ لاکھوں ہنرمند بے روزگار۔ ڈالر مہنگا اور شارٹ ہونے سے درآمدات میں کمی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ ناکام معاشی پالیسیوں نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی۔ کسانوں کو سخت معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تحریک انصاف کا وائٹ پیپر جاری۔ آپ کی جو 6% کی گروتھ تھی وہ اس سال میں پریڈکٹ کر رہا ہوں نیگیٹو ہوگی۔ یہ تو کہہ رہے ہیں 1-1.5% ہے، نہیں، یہ نیگیٹو گروتھ ہوگی۔ تو ہماری وجہ سے آئی ایم ایف نے نہیں رکے، وہ ان کی جو ان لوگوں نے ارریسپانسبل ٹاک کی اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، آپ اپنا پہلے بجٹ بنا کے ہمیں دو۔ شرائع نمو، برآمدات اور زر مبادلہ کے ذخائر سمیت ہر شعبہ زوال کا شکار۔ موجودہ حکمرانوں نے معیشت مفلوج کر دی۔
सूबों के फंड्स रोक लिए गए, एलसीज भी नहीं खुल रही। वज़रा के बयानात, IMF प्रोग्राम में तातुल का सबब 18 शोबों में इस्लाहात के हवाले से तैयारी कर ली। हुकूमत में आए तो मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ आएंगे, शौकत तरीन की गुफ्तगू। आपको जरा भी शर्म नहीं आई है व्हाइट पेपर छापते हुए? आप समझते हैं कि आपके व्हाइट पेपर आपके काले अमाल और आपकी काली जहनियत के ऊपर पर्दा डाल देंगे? कि आपने इन 4 सालों में इस व्हाइट पेपर में दर्ज करना पड़ेगा कि आपने कश्मीर का सौदा किया, आपको दर्ज करना पड़ेगा कि आपने इसकी मईशत को तबाह किया, आपको दर्ज करना पड़ेगा कि मुल्क की महंगाई की तारीखी सतह, जो कि तारीखी कम तरीन सतह पर थी, आप उसको बुलंद तरीन सतह पर लेकर गए। हुकूमत की समत दुरुस्त है, इमरान खान तमाशे बंद करें। मुआशी तबाही 6 माह में नहीं, गुजरे 4 बरस में आई। पीटीआई ने मुल्क और मईशत को डिफॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। झूठे आदाद शुमार पर मुश्तमिल व्हाइट पेपर जारी करने वालों को शर्मानी चाहिए। ऐसे इक़दामात पीटीआई चेयरमैन के काले आमाल को सफेद नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। खान साहब है, ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा रखता है वो, मगर हर मौके पे वो फेल हो चुका है। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च निकाल के ये दावा कर रहा था कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएगा और वो फेल हो चुका। एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज़ खट्टर गायब हो जाते। अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। इमरान खान 6 माह वज़ीर आज़म नहीं रहे तो कौन सी क़यामत आ गई? 2 बार लॉन्ग मार्च करके वो समझते थे जल्द इलेक्शन करा लेंगे। फौरी इंतखाबात नामुमकिन। पीटीआई चेयरमैन हर मौके पर फेल हुए। इनकी सियासत ही इनके सियासी मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रही है। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग इस्तीफा देने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने तालिबान को भत्ता दिया। हमें इम्पोर्टेड कहने वाले खुद दहशतगर्दी इम्पोर्ट कर रहे थे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, MQM के साथ मुआहदे के मुताबिक चलने की ख्वाहिश का इजहार। हमने MQM के साथ मिलके काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले। मुश्तरका जद्दोजहद एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है। जाली मर्दमशुमारी के जरिए, जाली वोटर लिस्ट के जरिए, जाली हल्का बंदियों के जरिए इंतखाबात के नतायज को कोई भी नहीं मानेगा। जो आज मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती। MQM को मुत्तहिद करने की कोशिशें। मुत्तहिदा वफ्द की कराची में PSP के दफ्तर आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल। मुश्तरका जद्दोजहद के लिए इत्तेहाद का वक्त आ गया। इंतखाबात जीतना सबका हक है, लेकिन किसी को छीनने नहीं देंगे। जाली मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर इलेक्शन कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कोई भी पार्टी तन्हा मसाइल हल नहीं कर सकती। कराची ही मुल्क को मुआशी बदहाली से निकाल सकता है। मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। MQM पाकिस्तान का हल्का बंदियों के खिलाफ एहतिजाजी मुहिम का फैसला। कराची के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली मुख्तलिफ सियासी जमातों को भी मदऊ किया जाएगा। विफाकी काबीना की दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत। मुल्क भर में रियासती अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शुरका का इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी और मुआशी रोड मैप से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। इक्तिसादी रोड मैप मईशत की बहाली के साथ अवाम को रिलीफ फराहम करेगा। मुल्क में अमन व अमान के क़याम पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़।
पार्लियामेंट हाउस पर हमले की धमकी देने वाला दहशतगर्द पकड़ा गया। कालादम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम ने गुज़श्ता दिनों मारगला पहाड़ियों की वीडियो शेयर की थी। पार्लियामेंट हाउस की जानिब इशारा भी किया। पुलिस ने इंटेलिजेंस इदारों की मदद से धर लिया। पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात, गंदम की खरीदारी की मद में कर्जों में 100 अरब रुपए कमी रिकॉर्ड। चौधरी परवेज लाही की अवाम को मुकर्रर कीमत पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात की हिदायत। गंदम और आटे की बैनुसूबाई नकलो हमल रोकने के लिए कड़ी निगरानी का भी हुक्म। नून लीग का सस्ता बाजार लूट मार का बहाना था। एहसास प्रोग्राम के तहत आम आदमी को सब्सिडी देंगे। चौधरी परवेज लाही रिलीफ की फराहमी के लिए पुरज़्म। मरियम नवाज नून लीग की सीनियर नायब सदर मुकर्रर, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया गया। पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी भी अदा करेंगी। नोटिफिकेशन जारी। मुतनाज़िया ट्वीट केस में गिरफ्तार आजम सवाती को रिहा कर दिया गया। पीटीआई अरकान सेनेट की जानिब से इस्तिकबाल। मुल्क बचाने के लिए इमरान खान के साथी हूं, खिलाड़ी रहनुमा की गुफ्तगू। मैदानी इलाकों में फिर धुंध, धुएं के बादलों ने हर चीज छुपा ली। कई मकामात पर हद निगाह न होने के बराबर मोटरवे M2, M4 और M11 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर भी सूरत हाल खराब, फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर।